आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र बाणी आसा जी दी वार ओदी अपनी चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। शेख ब्रह्म धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज उन्होंने अगे बेनती कर रहा कि सच्चे पातशाह कृपा करके समझाओ आ जिन्नी आ सृष्टि का वरतारा आपां देख रहे हैं कि ये परमात्मा के भै दे अंदर चल रहा कि निरभौ होके चल रहे है। तो धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज अज दे पावन बचनों द्वारा सानू समझा रहे हैं। सलोक महला पहला। भै विच पवन बहै सद बाओ, भै विच चल है लख दरियाओ। कि आ जिहड़ी पौण वग रही है ये भी औरत अकाल पुरख वाहिगुरु के भै दे अंदर चल रही है। विद्वान सज्जणा ने अगे जाके चार तरह की पौण का हवाला दिता। एक तो वो पौण वो हवा जिहड़ी एक अपनी गति के अंदर चल रही है। दूसरी है जो हनेरी झक्खड़ वगैरह आउंदे ने वो भी परमात्मा के हुक्म च भै ही चल रहे हैं। क्योंकि जे परमात्मा के भै च ना होवे तां आपां वेखदे हां कई वार थोड़ी जी हवा की गंध किसी पासे की हनेरी तूफान के रूप च लंघदी है तां वो बहुत वड्डी बर्बादी कर दिंदी है। तां महाराज समझाउंदे कहंदे वो पौण भी मालिक दे हुक्म दे अंदर चल रही है। ते बहुत सारे जीव पौण देवते की पूजा करते हैं कि वो पौण देवता भी परमात्मा के भै दे अंदर ही चल रहा है। ते दूसरी चौथे नंबर पे है वो पौण जिहदे नाल अपने श्वास चल रहे हैं। ये भी परमात्मा के भै दे अंदर ही श्वासां की पौण अपनी चल रही है। क्योंकि जदों खत्म हो जाती है तो उदों फिर सानू कोई श्वास नहीं आता। इस करके पातशाह समझा रहे हैं भै विच पवन बहै सद बाओ, भै विच चलै लख दरियाओ। आ संसार के अंदर लखां ही दरिया ने ये भी परमात्मा के हुक्म के अंदर भै दे अंदर चल रहे हैं। क्योंकि कई योजन उच्चा दसिया धरती के नालों पानी, जे पानी भी परमात्मा के हुक्म च ना चले महाराज कहते सागर पंडै पाया। ये सागर भी मालिक के हुक्म के अंदर पानी भी बन्या खड़ा नहीं, ये संसार के अंदर उथल पुथल कर सकता। कई बार आपां वेखदे हां हड़ वगैरह आउंदे ने ते कितना मुश्किल का जीवन हो जाता। पातशाह कहते ये भी मालिक के हुक्म के अंदर ही चल रहे आ। भै विच चल है लख दरियाओ, भै विच अगन कढै बेगार। कहते आ जिहड़ी अगन, क्योंकि धरती के हेठां बहुत सारी अगन, एक बड़बा नदी दसिया जिहड़ी समुंदर के थल्ले दी वगदी है, गैसां दे रूप दे अंदर, तेलां दे रूप दे अंदर, ते बहुत सारा कोला आदि खाना के रूप के अंदर, ते सारी बनस्पति के अंदर सगल बनस्पत मैं बसंतर हरेक जगह अगन है। साडा ये शरीर ये अंदर भी ये तीन मेन तत्त ने, पौण पानी ते अगन। ये सारे तत्त उस मालिक परमात्मा के भै दे अंदर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग अगन देवता की पूजा करते हैं। वो जो हवन आदि हुंदा ते आपां देखदे हां फिर वो अग दे उपर पा के पूजा की जाती है। तो सतगुरु पातशाह इत्थे समझा रहे हैं कि ये पौण पानी अगन भै विच महाराज कहंदे चल रहे आ। भै विच पवन बहै सद बाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढै बेगार, भै विच धरती दब्बी भार। कि आ जिहड़ी धरती है ये भी परमात्मा के भै दे अंदर खड़ी है। भै विच धरती दब्बी भार, भै विच इंद सिरै सिर भार। पातशाह कहंदे
ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਿਰ ਭਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਘ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਬੱਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਘੇ ਨੋ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਬੱਦਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਘ ਨੇ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8ਵਾਂ ਤੇ 9ਵਾਂ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ 8ਵਾਂ ਤੇ 9ਵਾਂ, 8 ਪਹਿਰ 8 ਖੰਡ, 9ਵਾਂ ਖੰਡ ਸਰੀਰ। 7 ਖੰਡ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, 8ਵਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ 9ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 7 ਖੰਡ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ, ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਥ 9 ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਤਣਿਆ ਖੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੇ, ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਆਪਣੇ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੇ। ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਯੋਧੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯੋਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯੋਧੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯੋਧਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਭਉ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਕੌਣ? ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭੈ ਮਿਟੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਆਏ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਬਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ। ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਘੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਤੋ ਸਾਧੂ ਜਨੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੈ ਉਹ ਆਪ ਗਮਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਕਰ ਭਵਨ ਸੂਝੀ ਸੂਝੈ।
महाराज जी कहते जाग सलोनड़िए बोले गुरबाणी राम, जिन सुन मनड़ी अकथ कहानी राम। महाराज जी कहते ये वखरी गल है, आपो अपने प्यार दे नाल ये अनेकां कृष्ण दीयां कहानियां ने, वेदां दी विचार जां सिख मत दे अंदर भी आपां वेखदे हां कि आपां गुरु के इतिहास इन्हां दी विचार करदे हां। ये लहदा लहदा गुरु नानक दे घर ने फिर एक ड्यूटी लाई, जिवें ढाडी और कविशर लोग ने इन्हां दी पातशाह ने ड्यूटी लाई। छेवें पातशाह महाराज ने ढाडी पैदा किए, 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 52 कवि रखे, जिन्हां दी ये ड्यूटी हुंदी कि तुसी ये अपना इतिहास गाउणा, कहानी सुणाउणी आ, जिहदे नाल सुण के साडे मन दे अंदर प्यार पैदा होवे। फिर रागी सिंह उन्हां दी ड्यूटी हुंदी भी तुसी कीर्तन करना गुरबाणी दा। ते फिर पातशाह आप अकथ दी विचार करदे, उस प्रभु दी कहानी सानूं सुणाउंदे जो गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर दर्ज। ते सानूं हुक्म अगे कीता गया कि भाई तुसी भी इसे तरतीब नाल चलना। ढाडी और कविशर सिंह ने उन्हां दी ड्यूटी आ गुरु के इतिहास गाउने, ये रागी सिंघां ने कीर्तन करना, ते जिहड़े प्रचारक लोग ने इन्हां ने साधु संतां ने परमात्मा दी कहानी उस अकथ प्रभु दी गल करनी। पर समा इहो जे मोड़ ते आ गया, परमात्मा दी अकथ कहानी तो बहुत दूर जा वड़े। सारे जाने सिर्फ इतिहास गाउण तक ही आपां सीमित हो गए। इसे करके पातशाह ने इत्थे हवाला दिता गुरु नानक पातशाह ने, क्योंकि उदों भी लोग सिर्फ आ कृष्ण लीला रास धारिए, जिमें राम लीला होनी, इत्थे तक ही सीमित हो गए सी। तां पातशाह ने फिर समझाया, कहंदे केतियां कन्न कहानियां, केते वेद विचार, किन्नियां ही भागवत गीता दे अंदर कृष्ण दीयां कहानियां ने, किन्नी वेदां दी विचार हो रही है। केते नचे मंगते गिड़मड़ पूरह ताल, कहंदे किन्ने ही फिर इन्हां अवतारां दा भेष धारण करके जां नारद मुनि वर्गियां दे भेष धारण करके, क्योंकि हिंदू मत च आपां वेखदे हां कोई शिवजी दा पहरावा पाई फिरदा, कोई किस तरह दे नाल ये देवतियां दे पहरावे बना के ते उन्हां वांगू फिर बहुत ये गाउंदे भी आ। किते नचे मंगते गिड़मिड़ पूरह ताल, ये उन्हां दे भेख बना के मंगदे फिरदे आ, ते किवें दूरे हो के ताल दे उपर नचदे आ। तो आपां आम देख सकदे हां, समा इहो जे मोड़ ते आ, कोई जगराता हुंदा, कोई रामलीला हुंदी आ, कोई होर आ कृष्ण दीयां झाकियां कढ़दा, उत्थे बहुत सारे भेख बना के नचिया जांदा। कारण महाराज कहंदे दुनियावी माया दे मंगते, किते नचे मंगते गिड़मिड़ पूरह ताल, बाजारी बाजार में आए कढ़ह विचार। कहंदे ये रास धारिए आ, ये बाजार दे अंदर आके किवें अपने स्वांग बना के मंगदे फिरदे आ। वो तां हुण पिंडां च भी आपां वेखदे हां, आउंदे ने बहुत रुपये, किते वो शिवजी दा बन जांदे आ, किते नारद दा, किते किसे देवते दा भेष धारण करदे आ। बाजारां दे अंदर महाराज कहंदे बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार, बड़े तरह तरह के बाजारां दे अंदर रास पाउंदे फिरदे आ। गावह राजे राणियां बोलह आल पताल, कहंदे ये बहुत सारे धर्मी राजियां दे, जिवें हरिचंद राजा होया, रामचंद्र जी होए, उन्हां दियां महाराज कहंदे राजे और राणियां दियां। फिर जिवें आपां वेखदे रहे कि हरिचंद दा ये खेडदे हुंदे रामलीला दे अंदर, बई ओहदी कहानी, फिर किसी ने तारा राणी बन जाना ते ओहदे भेष भी धारण करने, कोई नारद दा भेष धारण करदा फिरदा। किड्डी उच्ची गल आ उन्हां दी, ते बोल है आल पताल, उन्हां दा ये स्वांग करदे होए दुनिया नूं खुश करन वास्ते
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਹਿ ਰਾਜੈ ਰਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੋਲਹਿ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਲਓ, ਇਹ ਤਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ। ਫਿਰ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰੜੀ ਆ, ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਪ ਤਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਕੱਲਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਕਰੜਾ ਸਹਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਜ ਰਹੀ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ,
ਉਹ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਬਣ ਕੇ ਰਾਸਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਕੀਨੋ ਅਖਾਰਾ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਕੀਨੋ ਅਖਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਵਿਧ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਪਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਖੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੇਖੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਰਸ ਲੈਤ ਵਸਤ ਨਰਾਰਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਬਾਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਹਿ ਲੱਖ ਦਰਿਆਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।